जय श्री कृष्ण मित्रों, आ विडियो में सांभळशुं नवरात्रिनी पूजन विधि, कलश स्थापना, अखंड दीप, मातानी स्थापनानुं मुहूर्त, जवारा वावा तथा नवरात्रि दरमियान पाळवामां आवता विधि विधाननी संपूर्ण माहिती। तारीख 26 सप्टेम्बर 2022 सोमवारथी शारदीय नवरात्रि शरू थई। तारीख 4 ऑक्टोबर 2022 मंगळवारे नवरात्रि समाप्त थशे। आम 9 दिवस माताजीनी पूजा आराधना अनुष्ठान माई भक्तो पूरी श्रद्धाथी करशे। आसो सुद पड़वाना दिवसे शुभ मुहूर्त में माताजीनी घट स्थापना अने गरबानी स्थापना करवामां आवे तो नवदुर्गानी कृपा आपणा पर बनी रहे छे। तेना आशीर्वादथी जीवन में सुख शांति समृद्धि आवे छे। मां तेना बाळुडानी मनोकामना पूर्ण करे छे, कारण के कलश में देवी देवता ग्रहो अने नक्षत्रों वास मानवामां आवे छे। कलश सुख समृद्धि ने प्रदान करे छे। मंगल कार्यों प्रतीक ए कलश छे। कलश स्थापन करीने सर्वे शक्तिओनुं आवाहन करवामां आवे छे, जेनाथी घरमां रहेली ऊर्जा नष्ट थाय छे। आम शुभ मुहूर्त में करेला माताजीनी स्थापना घरमां शुभता मंगलता लावे छे। तो माताजीनी स्थापना, गरबानी स्थापना अने घट स्थापना करवानुं मुहूर्त जोईए तो सवारे 6 कलाक 38 मिनिटथी शरू थई 8 कलाक 8 मिनिट सुधीनुं छे। बपोरनुं मुहूर्त जोईए तो 11 कलाक 15 मिनिटथी शरू थई 1 कलाक 13 मिनिटनुं बपोरनुं मुहूर्त छे। सांजनुं मुहूर्त जोईए तो 6 कलाक 38 मिनिटथी शरू थई 9 कलाक 2 मिनिट सुधीनुं सांजनुं मुहूर्त छे। आमांथी कोई पण समये गरबानी खरीदी करवी के पछी माताजीनी स्थापना, गरबानी स्थापना, घट स्थापन करवुं, जवारा वावा आ दरेक कार्य माटेनो आ समय खूब ज शुभ रहेशे। तथा सोमवारे तारीख 3 ऑक्टोबरना दिवसे अष्टमी तिथिना दिवसे हवन अष्टमी छे। नवरात्रिना 9 दिवस दरमियान आ दिवसनुं विशेष महत्व छे। आ दिवसे माताजीना हवन कराय छे तथा माताजीने नैवेद्य धरावाय छे। तेमज 8मा नोरताने उमा अष्टमी पण कहेवाय छे। आ दिवसे नभमंडळमां अलौकिक तेज व्यापे छे। आथी नवरात्रिना 9 दिवस दरमियान 8मा नोरतानुं विशेष महत्व होय छे। मित्रों, आसो सुद पड़वानी तिथिथी शारदीय नवरात्रिनो प्रारंभ थाय छे। 9 दिवस मातानी पूजा आराधना धूप दीप करवामां आवे छे। आसो सुद पड़वाए पहलू नोरतुं शरू थई आसो सुद नोमना दिवसे नवरात्रि पूर्ण थाय छे। हिंदू धर्म में आ नवरात्रिनुं खूब महात्म्य छे। मां दुर्गा ने समर्पित आ तहेवार में 9 दिवस सुधी मां दुर्गाना 9 स्वरूपोनी पूजा करवामां आवे छे। शास्त्रों में कह्युं छे कि एकमना दिवसे शुभ समय में घट स्थापन करी 9 दिवस नवदुर्गानी पूजा करवामां आवे तो मां दुर्गाना आशीर्वाद तेमनी विशेष कृपा प्राप्त थाय छे। कारण के आ 9 दिवस दरमियान नवदुर्गा तेमना भुवन में नथी रहता अने पृथ्वी पर आ 9 दिवस विचरण करता रहे छे। जे भक्तो तेमनी पूजा आराधना भक्ति पूरी श्रद्धाथी करे छे, मां तेमना दुख अने पीड़ा दूर करी तेमना बाळुडानी बधी इच्छा मनोकामना पूर्ण करे छे। आथी आ 9 दिवस मानी पूजा आराधना उपवास भक्ति जरूर करवी जोईए। जे शुद्ध हृदयथी भक्ति सहित भावपूर्ण एक चित्ते मानी आराधना करे छे ते आ लोकनी तमाम सुख संपत्तिना मालिक बने छे। मित्रों, मानी पूजा आराधनामां शुद्धतानुं विशेष ध्यान राखवानुं होय छे। आथी नवरात्रिना दिवसे प्रातःकाळे वहेला उठवुं, स्नान कार्यथी परवारी जे जग्याए मानी स्थापन पूजा आराधना करवानी होय ए जग्यानी साफ सफाई करी स्वच्छ करवी। जो शक्य होय तो परिवारना सभ्योनी अवरजवर ज्यां खूब ओછી थती होय एवी जग्याए मानी स्थापन पूजा आराधना करवी। नवरात्रिनी पूजा कलश स्थापनाथी शरू थाय छे तो ए माटे शुभ समय जोई कलश स्थापन करवुं। तो हवे जोईए मानी स्थापन पूजन विधि। तो ए माटे स्नान आदिथी परवारी शुभ रंगना वस्त्रों धारण करवा। काळा रंगना वस्त्रों नवरात्रि दरमियान न पहेरवा। हवे जे जग्याए स्थापना करवानी होय ए जग्याए छाण माटी अथवा हळदरथी लीपीने जग्याने पवित्र करवी। पूर्व दिशा में मुख रहे ए रीते स्थापन करवुं। लाकडानो बाजट के पाटलो मूकी उपर हळदर के कंकुनु त्रिपुंड बनावुं। आ त्रिपुंड एटले 3 देवोनी सृष्टि, जेमां 3 भुवन त्रिविध कुंडलीनी शक्ति आवी जाय छे। मां भगवती ने त्रिपुरा कहेवाय छे। आथी त्रिपुंड बनावी तेना पर रेशमी लाल वस्त्र पाथरवुं। मां अंबानी मूर्ति अथवा फोटो मूकी चूंदड़ी ओढाडवी। जो अंबा मातानी मूर्ति के फोटो न होय तो अंबाजीनुं यंत्रनी पूजा पण करी शकाय। प्रथम श्री गणेशनी पूजा करवी,
કારણ કે દરેક કાર્યમાં પ્રથમ પૂજા શ્રી ગણેશની જ કરાય છે. ચોખાની ઢગલી કરી ગણેશની સ્થાપના કરવી. આ નવરાત્રિમાં જવારાનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. એ માટે ટોપલી અથવા માટીનું પાત્ર લેવું, તેમાં શુભ સ્વસ્તિક બનાવી માટી ઉમેરવી, તેના પર કળશ સ્થાપન કરવું. કળશના મુખમાં શ્રી વિષ્ણુ નિવાસ કરે છે, કંઠમાં રુદ્ર અને મૂળમાં બ્રહ્મા સ્થિત છે. કળશના મધ્યમાં દેવી માતૃશક્તિ નિવાસ કરે છે. આથી નવરાત્રિની પૂજામાં કળશ સ્થાપનાનું વિશેષ મહત્વ છે. આ કળશ સોનું, ચાંદી, ત્રાંબાના અથવા માટીનો લેવો. કળશના કંઠ પર લાલ દોરો બાંધવો. ત્યારબાદ કળશ પર શુભ સ્વસ્તિક દોરવું અથવા 5 ચાંદલા કરવા. કળશમાં શુદ્ધ જળ અથવા ગંગાજળ ભરી કળશમાં આખી સોપારી, હળદરની ગાંઠ, દુર્વા, સવા રૂપિયો, ફૂલ અને થોડું અત્તર નાખી તેના પર આસોપાલવ અથવાના આંબાના પાન મૂકી તેના પર અક્ષત ભરેલું પાત્ર મૂકવું. પાણી ભરેલું આખું નાળિયેર પર લાલ વસ્ત્ર અથવા ચૂંદડી વીંટાળી સ્થાપન કરવું. માટી પર જવના બીજનું રોપણ કરવું. આ જવારામાં જવનું વિશેષ મહત્વ છે, કારણ કે જવ એ પૃથ્વી પરનું પહેલું ધાન્ય છે, જે પૃથ્વી પરના મનુષ્ય પ્રાણી માત્રનું પોષણ કરે છે. સાથે ઘઉં કે અન્ય ધાન્ય રોપી આ રીતે જવારા વાવી તેમાં 9 દિવસ નિત્ય જળ સિંચવું. આ રીતે જવારા અને કળશ સ્થાપન કરવું. એવું કહેવાય છે કે આ 9 દિવસ ઘરમાં જવારા રોપી જવારા પૂજન કરવામાં આવે તો જેમ જવારા વધે છે તેમ ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, વંશની વૃદ્ધિ થાય છે. નવરાત્રિમાં અખંડ દીપનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. શક્તિ અને સામર્થ્ય અનુસાર ઘી અથવા તેલનો આ 9 દિવસ અખંડ દીપ પ્રગટાવો, જે માતાજીની હાજરી સૂચવતું પ્રતીક છે. તેમાં નિત્ય ઘી અથવા તેલ પૂરવું. નવરાત્રિની પૂજાનું સૌથી વિશેષ પૂજન એટલે ઘટ સ્થાપન. નવરાત્રિની પૂજામાં ઘટ સ્થાપનનું વિશેષ મહત્વ છે. આ ઘટ સ્થાપન એટલે ગરબો. ગરબો એ બ્રહ્માંડનું પ્રતીક છે, જેને ગર્ભદીપ પણ કહેવાય છે, જે માતાજીને અતિ પ્રિય છે. ગરબાનું સ્થાપન કરવું એ અતિ શુભ મનાયું છે. ગરબો પ્રગટાવાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે. ગરબાના છિદ્રોમાંથી નીકળતો પ્રકાશ એ ઘરનો અંધકાર દૂર કરી જીવનમાં નવો પ્રકાશ ફેલાવે છે. ગરબો એ જ્ઞાનને ગતિ આપનાર માયા શક્તિનું જ સ્વરૂપ છે. આથી નવરાત્રિમાં પ્રકાશિત જ્ઞાનના પ્રતીક રૂપે ગરબો પ્રગટાવાય છે. આ રીતે ગરબો, જવારા, કળશ સ્થાપન કરી મનમાં સંકલ્પ કરવો કે હે ગણપતિ તેમજ હે અંબા માતાજી, હું આપનું વિધિ વિધાનથી 9 દિવસનું ઉપાસના અનુષ્ઠાન કરું છું. તેમાં મારા મનથી, વચન, કર્મથી જાણતા અજાણતા ભૂલચૂક થાય તો માફ કરજો. તેમ બોલી કળશને સ્થાપન કર્યું છે તેનો મંત્ર બોલવો, જેનો મંત્ર છે કળશ્ય વરુણાય નમ ગંધ પુષ્યાક્ષ નાન સમર્પયામી. આ મંત્ર બોલી પછી પુષ્પ ચડાવી દેવા. દીવો, અગરબત્તી, ધૂપ પ્રગટાવવા. દીપને દીપમ નમસ્તુભ્યમ બોલીને નમસ્કાર કરવા. દીપ દેવતાભ્યો નમઃ ગંધ પુષ્ય અક્ષતાન સમર્પયામી બોલી કંકુ, અબીલ, ચોખા અને ફૂલ દીવા આગળ ચડાવવા. આ રીતે કળશ પર કંકુ, ચોખા, અબીલ, ગલાલ, પુષ્પ આદિ ચડાવી કળશનું પૂજન કરવું. નવરાત્રિના 9 દિવસ ઉપવાસ કરવો અથવા એકટાણું કરવું. દસમના દિવસે પારણા કરવા. આ 9 દિવસ દુર્ગા ચાલીસા વાંચવી, સાથે દુર્ગા સપ્તશીનો પાઠ કરવો, જે ખૂબ જ મંગળકારી છે. મા દુર્ગાને આ પાઠ અતિ પ્રિય છે. આથી મા દુર્ગાને જલ્દી પ્રસન્ન કરવા માટે દુર્ગા સપ્તશીનો પાઠ જરૂર કરવો જોઈએ. નવરાત્રિના 9 દિવસ આરતી કરતા સમયે કપૂરની આરતી જરૂરથી કરવી, જેનાથી વાતાવરણ પવિત્ર થશે, ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ થશે, જેથી માતા પ્રસન્ન થઈ સદાયને માટે ઘરમાં તેનો નિવાસ થશે. અનુષ્ઠાનના 9 દિવસો દરમિયાન ભૂમિ પર સૂવું, દાઢી કરવી નહીં, ચામડાની વસ્તુ, પાકીટ વગેરે રાખવા નહીં, 12મું 13મું જમણ જમવું નહીં, ઘરમાં તેમજ અન્ય વ્યક્તિ સાથે ઝઘડો, કંકાસ આદિ કરવો નહીં, 9 દિવસ ઉપવાસ કરવો વગેરે નિયમો પાળવા, જેથી ઉત્તમ પ્રકારની સફળતા, યશ, કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને માતાજીની કૃપાને પાત્ર બને છે. તે ઘરમાં સુખ, શાંતિ, સકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ થાય છે. તો મિત્રો, આ હતી નવરાત્રિના 9 દિવસ કરવામાં આવતી પૂજા વિધિ. નવરાત્રિના આ 9 દિવસ ગુજ્જ પરિવારના દરેક મિત્રો, દરેક ભાઈ બહેનોને સુખદાયી નીવડે. આ 9 દિવસ માની પૂજા આરાધના ફળદાયી રહે તેવી પ્રાર્થના સાથે ગુજ્જ પરિવારના દરેક દર્શક મિત્રોને નવરાત્રિની ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભકામના. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં નવરાત્રિના 9 દિવસ કરવામાં આવતી પૂજન વિધિ, જેની સંપૂર્ણ માહિતી આપને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય માં અંબે, જય નવદુર્ગા જરૂર લખજો.
ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો। આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવા ધાર્મિક વિડીયો સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।